جیسا کہ ہم نے پہلا کلمہ سنا اور اب ہم سننے جا رہے ہیں دوسرا کلمہ، جہاں پر یسوع مسیح نے بیان کیا، اور کیا یسوع نے کیا بیان کیا کہ ہم سنیں گے کیا یسوع مسیح کیا کرتے ہیں۔ 43 ورس میں اس نے اس سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ آمین۔ ہم اس کلمے سے پہلے پیچھے ہم دیکھیں کہ یہ دونوں ڈاکو جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں۔ وہ دونوں ڈاکو جب یسوع کے داہنی طرف اور بائیں طرف ان کو لٹکا دیا گیا ہے تو ان کی گفتگو کیا ہے، تھوڑی دیر کے لیے ہم ان کی گفتگو کے بارے میں سیکھیں گے۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں ایک ڈاکو جو ہے، جو بائیں طرف کا ڈاکو ہے، وہ یسوع کو کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تو مسیح ہے، یعنی اگر تو خدا ہے، اگر تو مسیح ہے تو اپنے آپ کو بھی بچا اور ہمیں بھی بچا۔ اس کے بول پر ذرا غور کریں کہ وہ کہہ رہے کہ اگر تو مسیح ہے۔ لیکن دوسرے ڈاکو کی طرف دیکھیں جو دہنی طرف کھڑا ہے، رائٹ سائڈ پہ کھڑا ہے، اس کو دیکھیں وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ جب تو اپنی بادشاہی میں جائے تو مجھے بھی یاد کرنا۔ اس کے بول اور اس دوسرے کے بول دونوں میں فرق نظر آ رہا ہے۔ کیا فرق نظر آ رہا ہے؟ اس میں ہمیں یقین نظر آ رہا ہے کہ وہ ایمان رکھتا ہے، وہ یقین رکھتا ہے کہ یہی بادشاہ ہے اور یہی مسیح ہے اور یہی خداوند ہے اور یہی مبارک ہے، وہ یقین رکھتا ہے۔ لیکن جو پہلا ڈاکو ہے وہ یقین نہیں رکھتا، وہ اس کو ویسے ہی کہہ رہا ہے، وہ ویسے ہی بول رہا ہے، اس کو آزما رہا ہے کہ اگر تو خدا ہے تو ہمیں بھی بچا اور خود بھی بچ۔ اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے کہ ایمان لانا بہت ضروری ہے کہ ہم بادشاہ پر، ہم خداوند پر ایمان لے کر آئیں اور اقرار کریں۔ اس کے ساتھ ضروری ہے کہ اقرار کریں، کیونکہ اس نے کیا کیا؟ دوسرے ڈاکو نے اقرار کیا۔ اس نے کہا کہ ہم تو اپنے گناہوں کے سبب سے صلیب پر لٹکائے گئے ہیں، لیکن یہ تو بے گناہ ہے، یعنی وہ اپنے گناہوں کا اقرار کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہا ہے کہ ہم گناہگار ہیں، ہم بدکار ہیں، ہم اس سزا کے لائق ہیں، جبکہ یہ سزا کے لائق نہیں ہے۔ اس کلمے میں وہ ڈاکو جو ہے وہ اقرار کر رہے ہیں۔ شاید ہم دیکھیں کہ کیا پتا اس کو پوری لائف میں اس کو اقرار کرنے کا موقع ہی نہیں ملا، اس کو یہ موقع ہی نہیں ملا ہوگا کہ وہ خداوند کے حضور آئے۔ ہم کہہ سکتے ہیں ایسا، لیکن ہم غور کریں گے کہ وہ اقرار اس نے کیسے کیا، اقرار کیسے ہو سکتا ہے، اقرار کس طرح ہم کر سکتے ہیں اور کس طرح ہماری زبان جو ہے اس بادشاہ کو مبارک کہہ سکتی ہے۔ اس وقت جب ہماری آنکھیں کھلتی ہیں، جب ہمارا ذہن کھل جاتا ہے اور وہ جو دنیا کے چھلکے ہماری آنکھوں کے اوپر ہوتے ہیں جب وہ گر جاتے ہیں، جس طرح ہم دیکھیں پالوس کو دیکھیں، پالوس رسول کی آنکھوں پر جب چھلکے تھے، جب تک وہ دنیا میں رہتا تھا بے شک وہ عالم تھا، لیکن جب تک دنیا کے چھلکے اس کی آنکھوں پر تھے وہ دیکھ نہیں سکتا تھا، وہ اسی کو پہچان نہیں سکتا تھا، وہ خداوند کو وہ جانتا نہیں تھا، اس کی واقفیت نہیں تھی خداوند سے، اسی لیے وہ اس کے لوگوں کو تنگ کرتا۔ جب اس کے لوگوں کو تنگ کرتا اٹ مین کہ وہ خداوند کو تنگ کر رہا ہے، وہ خداوند کا انکار کر رہا ہے۔ لیکن جو ہی اس کی آنکھوں کے چھلکے اتر گئے، لیکن چھلکے کیسے اترے؟ خداوند نے اس کو آواز دی اور خداوند کے قریب جا کر اس کی آنکھوں کے چھلکے جب اتر گئے، اس نے فوراً پہچان لیا، اس نے جان لیا کہ میں تو آج تک غلط جا رہا تھا، میں نے تو غلط وے کو اپنایا، غلط وے پہ میں چل رہا تھا، غلط راستے پر چل رہا تھا۔ لیکن جو ہی اس کی آنکھیں کھل گئی، جب اس نے دیکھا کہ یہ راستہ صحیح نہیں، مجھے اس راستے پر چلنا ہے، مجھے خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھ کے اور اس کی خدمت کرنی ہے، اس کی راہوں پر چلنا ہے۔ جب اس نے یہ جان لیا، پہچان لیا، تو تب ہی وہ خداوند کا شیر بن گیا، شیر ببر کی طرح وہ دوڑتا اور کلام سناتا اور لوگوں کو کھینچ کر جو پہلے سزا کے لیے لے کے جاتا تھا وہ اب لوگوں کو کھینچ کر خداوند کی حضوری میں لاتا ہے، وہ خداوند کی قربت میں لاتا ہے، وہ خداوند کے پاس لے آتا ہے تاکہ وہ لوگ بھی زندگی پائیں۔ لیکن یہ کب ہوا؟ جب اس کی آنکھوں کے چھلکے اتر گئے، جب اس نے دیکھنا شروع کر دیا، جب اس نے پہچاننا شروع کر دیا کہ ہمارا خداوند کون
पीछे चलना है। जब उसने ये जान लिया, पहचान लिया, तो तब उस रास्ते पर चला। तो देखें कि जब ये डाकू भी जो है, इसकी भी आंखें खुल गई। क्यों आंखें खुल गई? क्योंकि वो खुदावंद की दाहिनी तरफ खड़ा है। इसमें हमें गौर करना है कि वो खुदावंद की दाहिनी तरफ खड़ा है, दाहिनी तरफ खड़ा हुआ है, तभी उसकी आंखें खुल गई, उसके ज़हन को खोल दिया गया और वो उसने पहचान लिया खुदावंद। तो यानी जरूरी है कि हम खुदावंद के हुजूर जब आते हैं तो खुदावंद से कहें कि खुदावंद तू अपना दाहिना हाथ हम पर बढ़ा के रख, क्योंकि जब तक उसका दाहिना हाथ हमारे ऊपर नहीं होता, हमारे उसके हम उसके दाहिने हाथ के नीचे नहीं आते, तब तक हमारे ज़हन नहीं खुलते, हमारी सोचें नहीं खुलती, हमारी सोचें आज़ाद नहीं होती, हमारे ख्यालात आज़ाद नहीं होते, और वो बंधन जो इब्लीस ने बांधे होते हैं वो टूटते नहीं हैं। लेकिन जब हम उसके दाहिने हाथ के नीचे आ जाते हैं तो हर तरह के बंधन, हर तरह के जुए टूट जाते हैं, और तब हम खुदावंद को पहचानना शुरू कर देते हैं और उसकी हजूरी में आते हैं और इकरार करते हैं। और जब हम इकरार कर लेते हैं तो हम उस बादशाही में दाखिल हो जाते हैं। हम खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे कि दो आदमी हैकल में आते हैं और वो दोनों क्या कर रहे हैं? वो दोनों दुआ कर रहे हैं, लेकिन एक जो है वो कहता है कि मैं तो बड़ा रास्तबाज हूँ, मैं तो दयालुता देता हूँ खुदावंद, मैं तो गरीबों की मदद करता हूँ, मैं तो तेरे सारे हुक्मों पर अमल करता हूँ, वो सारे नेक काम जो तूने बताए वो सारे नेक काम करता हूँ। वो अपनी बड़ाई को पेश कर रहा है, वो अपने आप को पेश कर रहा है खुदावंद के हुजूर की इस नजर से, रास्तबाजी के एतबार से कि मैं रास्तबाज हूँ। लेकिन उसी के साथ खड़ा हुआ आदमी क्या कर रहा है? वो गिड़गिड़ा रहा है, वो खुदावंद के हुजूर अपने आप को रख रहा है, इकरार कर रहा है, वो इकरार कर रहा है अपने गुनाहों का कि मेरे खुदावंद मैं गुनाहगार हूँ, मैं बदकार हूँ, मैं इस लायक नहीं कि तेरे हुजूर आऊँ, मैं इस लायक नहीं कि मैं आंखें उठाकर आसमान को देखूं, तेरी तरफ देखूं। वो इकरार कर रहा है और उसके इकरार से क्या होता है कि ब्लेसिंग उसको मिलती है। लेकिन जो अपने आप को रास्तबाज कहता है, जो कहता है मैं तो चर्च भी जाता हूँ, हर संडे चर्च जाता हूँ, मैं तो सुबह भी दुआ करता हूँ, मैं तो रात को भी दुआ करता हूँ, मैं तो दोपहर को भी दुआ करता हूँ, और मैं तो हादम को पूरा हदिया देता हूँ, मैं तो हादम के लिए बहुत कुछ करता हूँ, वो कैसे ब्लेसिंग को पा सकते हैं? ज़रूरी है कि जब अगर हम चाहते हैं कि हम बादशाही में दाखिल हों तो बादशाही में जाने के लिए हमें इकरार करना है। इस कलमे से हम सीखते हैं कि हमें इकरार करना है। जब तक हम इकरार नहीं करते, जब तक हम अपने गुनाहों को मान नहीं लेते कि हाँ मेरे खुदावंद मैं गुनाहगार हूँ, मेरी खातिर तू सलीब पर चढ़ा, तूने मेरी खातिर ज़ख्म सहे, तूने मेरी खातिर दुख दर्द सहा, जब तक हम इनका इकरार नहीं करते तब तक हम उसकी बादशाही में नहीं जा सकते। फिर कैसे हमें कहेगा खुदा कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा? वो कैसे हमें कहेगा बेटे बेटियां आओ मेरे पास आओ, आओ मेरे बाप की मिरास को ले लो? वो कैसे कहेगा जब तक हम इकरार नहीं करते? तो ज़रूरी है कि हम अपने गुनाहों का इकरार करें, खुदावंद को कहें कि खुदावंद मैं इस लायक नहीं हूँ, लेकिन अगर तू फजल करे, अगर तू करम करे तो मैं तेरी बादशाही में जाने के लायक बन जाऊंगा। इसलिए अजीज़ों ज़रूरी है कि हम अपने गुनाहों का इकरार करें। हम कलाम में से सीखते हैं उस औरत के बारे में जो यीशु मसीह के कदमों में आ गई है और रो रो के अपने आंसुओं से खुदा यीशु मसीह के पाँव को गीला कर रही है, धो रही है और फिर अपने बालों से सुखा रही है। वो क्या कर रही है? इस अमल से क्या जाहिर हो रहा है? वो इकरार कर रही है कि मैं गुनाहगार हूँ, मैं बदकार हूँ। वो कह रही है कि मैं गुनाहगार हूँ, मैं इस लायक नहीं कि तेरे हुजूर आऊं। वो इकरार कर रही है। तभी तो खुदावंद कहता है कि जिसके गुनाह ज्यादा है वो ज्यादा मोहब्बत दिखाएगा और जिसके गुनाह कम है वो कम मोहब्बत दिखाएगा। यानी वो अपने गुनाह को इकरार करी। बज़ाहिर हमें नजर नहीं आ रहा, बज़ाहिर हमें यही नजर आ रहा है कि वो रो रही है औरत, वो आंसू बहा रही है, लेकिन वो असल में अपने खुदावंद के हुजूर अपने दिल को रखे हुए हैं, अपने आप को रखे हुए हैं कि खुदावंद तू मुझे माफ़ कर, क्योंकि मैं बहुत गुनाहगार हूँ। और वो भी इस डाकू की तरफ फरियाद कर रही है, उसके
इस डाकू की तरह वो कह रही है कि जब तू अपनी बादशाही में जाए तो मुझे याद करना, वो ये कह रही है। और इसी वजह से खुदावंद का फजल वाला हाथ उस पर बढ़ जाता है। अजीजों, अगर हम चाहते हैं कि हम खुदावंद की बादशाही में जाएं, तो आज के बाद खुदावंद से कहें कि खुदावंद तू अपना दाहिना हाथ मुझ पर बढ़ा और तू अपना फजल मुझ पर रख और तू अपनी बादशाही में हमें जाने के लायक बना दे। आए हम सब आज से खुदावंद से कहें और उसके आगे अपने गुनाहों का इकरार करें, क्योंकि जब हम उसके आगे गुनाहों का इकरार करते हैं तो वो हमारे गुनाहों को गिन गिन के बताता नहीं है कि तूने चोरी की, तूने झूठ बोला, तूने किसी का माल लूटा, तूने बदकारी की, तूने ज़नाकारी की। वो ऐसा कुछ नहीं बोलता, वो नहीं करता। लेकिन जब हम इकरार कर लेते तो वो हमें अपने साथ लेकर उस दरवाजे से दाखिल होकर हमें उस ज़ियाफत में ले जाता है, वो ले जाता है हमें, अगर हम उसका इकरार करेंगे। खुदा हम सबको बरकत दे।